جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ جو کہہ رہی تھی ہم مہنگائی کم کریں گے، ہمارے پاس تجربہ کا ٹیم ہے، مہنگائی مکاؤ مارچ کیا تھا، کیا کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں؟ پتر وہ سب فراڈ تھا، انہیں بس کسی طریقے سے میں کہتی ہوں کہ امریکہ کو جلن ہوئی، انڈیا کو جلن ہوئی، سمجھ میں آتا ہے. گھر کے باہر کا کوئی جلن ہو نا، حسد ہو، سمجھ میں آتی ہے بات. ایسا نہیں ہوتا کہ گھر والوں کو حسد ہو رہا ہے کہ عوام کوئی اچھا ان کو کچھ مل گیا ہے، عوام کی حالت بدل رہی ہے. یہ کیس پہلی بار میں نے زندگی میں دیکھا ہے کہ اپنوں کو بھی حسد ہوتا ہے. اپنوں کو حسد، یہ صرف حسد مٹانے آئے ہیں، کھانے آئے ہیں. اور سب سے بڑی جو خان صاحب جو بات کہہ دیں وہی پتھر پہ لکیر ہوتی ہے کہ یہ اپنے کیسز مٹانے آئے تھے بیٹا. اور انہوں نے جو ایک شب خون مارا ہے، ایک انہوں نے کرپشن کر کے، یا میں کہتی ہوں یہ گورنمنٹ جو انہوں نے ہائی جیک کی ہے خان صاحب سے، تو ہمارے لیے خان صاحب ہی پرائم منسٹر ہیں. یہ پکی بات ہے. جو الیکٹڈ ہوتا ہے جمہوریت کے اندر، جس کو عوام کرتی، ابھی تک عوام کی طاقت کو یہ لوگ تسلیم نہیں کر رہے. اور یہ سب بالکل نان کانسٹیٹیوشنل بات ہے. کہ آنے سے پہلے یہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس تجربہ کا ٹیم ہے، ہمارے پاس پتر یہ بونگیاں مارے تھے. میں آپ کو بتاؤں، خان کے علاوہ انہیں بیرون دنیا میں جانتا کون ہے؟ یہ ساری جگہ دروازے کھٹکھٹا کے آ گئے ہیں. انہوں نے کہا خان کو بھیجو. اچھا مجھے بتائیے، عمران خان کو جو ہٹایا گیا وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ خان صاحب نے ایک تو اسلامی فوبیا جو انڈیا کو بہت چبھا، اور جو عوام کی حالت بدلی انڈیا کو چبھا. انڈیا کو جب میزائل لگا نا وہاں پہ محاذ کے اوپر، جو بارڈر کے اوپر تو انڈیا ہمارا نا ٹمپریچر چیک کرتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ کر کے کہ یہ کس موڈ میں ہے. جیسے ہی میزائل مارا فوج نے تو انہوں نے پھر اس طرف سے حملہ کیا امریکہ سے، بلکہ کہ اس سے بارڈر پہ جنگ ان سے جیتنا مشکل ہے، اس لیے ہم ادھر سے اب اس کو کمزور کریں. خان کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا. خان کل بھی آواز تھے اپنی عوام کی، خان اب بھی آواز ہے اپنی عوام کی، اور سچ کی آواز ہے. آپ عمران خان کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ میں عمران خان کو سپورٹ سچ پوچھو نا، میں عمران خان کو سپورٹ نہیں کر رہی. مجھ سچ کوئی بہت ہے، میں پاکستان کو وہ کر رہی ہوں سپورٹ. اور جب پاکستان کے اوپر آپ فوکس کرو گے نا سپورٹ کرنے کے لیے پاکستان کو، تو اس لائن پہ آپ کو خان بھی نظر آئے گا، پی ٹی آئی بھی نظر آئے گی، اور کوئی جماعت نظر نہیں آئے گی. شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنے، انہوں نے اپنے پہلے جلسے میں ایک اعلان کیا کہ مجھے اپنے کپڑے بیچنے پڑے، بیچ کے میں چیزیں سستے کروں گا. اب بچوں والے سوال چھوڑ پا رہے، یہ بھی کوئی سوال ہے؟ وہ کلاؤن ہے، وہ کلاؤن ہے. کلاؤن سمجھتا ہے مسخرہ سمجھتا ہے مسخرہ. اس بیچارے کی بات مجھے تو ترس آتا ہے جب بھی میں اس کو کلپ دیکھتی ہوں کہ اس کو تو آگے اس کو تو آگے کرو پتر. قابل رحم ہے، قابل ترس ہے اس کی عقل. قابل ایک بندہ ہے ہی قابل رحم، تو اس کا کیا آپ نے چیک کیا کرنا ہے؟ یا کوئی ریٹارٹڈ ہے، کوئی دماغی جو بندہ قابل رحم ہے نہیں ہے تو آگے بڑھ جانا چاہیے. اس کو اہمیت نہیں پتر، اہمیت کیوں حکومت چلائے گا؟ عوام کھا نہیں جائیں گے؟ کیسے حکومت چلائے گا؟ عوام کا حق کھا رہے ہیں وہ، اور ساری زندگی. ویسے ایک بات میں وہ واحد عورت ہوگی جو عوام کے خلاف بھی احتجاج ایک دن بلند کروں گی. وہ یہ کہ یہ جو خون چوسنے والے کیڑے، یہ عوام نے 40 سال میں ان کو پالا ہے. عوام نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ ہم کیا پال رہے ہیں. یہ مصیبتیں عوام کی خود کی پالی ہوئی ہیں. اگر اپنا جمہوری حق پہچانتے تو کبھی یہ خون چوسنے والے کیڑے اس طرح بڑے سائز کے نہ بنتے. اب یہ بلائیں بن چکی ہیں. تو پتر خدا نیگیٹو چیزوں کو، اس کا ایک اصول ہے، لمبا کرتا ہے ضرور لیکن آخر حق جیتتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے. یہی اس کا اصول ہے. عمران خان جیتے گا انشاءاللہ جیتے گا، اور نامنظور. اور خان صاحب کے لیے میری دعا ہے کہ نہ صرف پرائم منسٹر بلکہ اب صدر پاکستان بننا، کیونکہ خان صاحب کا جو مزاج ہے نا، یہ جو ممبر بن جاتے ہیں جو انہوں نے منحرف ناکین کر، خان صاحب کا یہ مزاج نہیں ہے اس کی یہی کرنی، اس کی یہی کرنی. نہیں، وہ نہیں کرتے. جو اصول والا بندہ نہیں ہے خان صاحب جھکتے نہیں ہیں. بے شک ساری مصیبت اپنے پہ لے لی ہے انہوں نے، کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کیا. پتر یہ راستہ آسان نہیں ہوتا کہ آپ اصولوں کے اوپر سمجھوتا نہیں کرنا. اس کے آدمی کے لیے تکلیف بڑی ہوتی ہے، راستہ لمبا ضرور ہوتا ہے، مشکل ضرور ہوتا ہے، پر جو اس کو عزت خدا دیتا ہے وہ پھر اسی کو ملتی ہے، کوئی اور وہاں پہ پھٹکے نہیں. اور میری یہ دعا ہے کہ پاک پروردگار عالم ہمارے قائد کو واپس لائے، اور پرائم منسٹر اور عوام کو یہ جتنی عوام کھڑی ہے ان کا حق ہے سب کچھ جو یہ کھاتے ہیں، ان کا حق ہے، ان کا حق ان کو ملے. میری دعا ہے آج تو میری یہی دعا ہے، اگر وہ سن رہا ہے تو وہ سن لے کہ یہ عوام ہی ڈی چوک کس کا ہے؟ عوام کا ہے. بے شک.
पार्लियामेंट किसकी है? आवाम की है। जिसका दिल चाहेगा आवाम का, वो जिसको चाहेंगे उसको डी चौक भी ले जाएंगे, पार्लियामेंट भी ले जाएंगे। किसी की जाती इजारादारी नहीं है ये दोनों इदारे। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। इमरान जीते। सर क्या कहना चाहेंगे इस तजर्बाकार हुकूमत के बारे में जो कह रहे थे कि हमारे पास तजर्बा बहुत है, महंगाई में कहो मार्च किया था, किसी चीज़ में कोई कमी आई हो, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इनको महंगाई मार्च ख़त्म करने के लिए इन्होंने जो एक मार्च किया था, महंगाई मुकाओ मार्च, उसके लिए खान साहब ने इनको फ्री हैंड दिया। ये कराची से स्टार्ट हुए, लाहौर से स्टार्ट हुए, इस्लामाबाद तक का, इनको किसी ने नहीं रोका और इनको किसी ने ज्वाइन भी नहीं किया, ठीक है। उसमें उन्होंने कहा महंगाई ख़त्म करेंगे। इनकी महंगाई ख़त्म करने का तरीकाकार क्या है? क्या ये लोगों को कहेंगे चाय पीना छोड़ दो? आज ये चाय पीने का कह रहे हैं, कल कहेंगे रोटी एक टाइम की खाओ। फिर जिस तरह इन्हीं के जो है सरबराह ने कहा कि कपड़े बेच के इनके जो है आटा सस्ता करूंगा, ये तो हमारे कपड़े उतारने पर आ गए हैं। आप इस शाह खुदनोश को देखें कि गरीब बंदे की पहुंच से दूर चली गई हैं, ठीक है। माना कि महंगाई थी लेकिन सिस्टम चल रहा था, इन्होंने तो आके सिस्टम ही ख़त्म कर दिया, सिस्टम तबाह करके रख दिया, बर्बाद करके रख दिया। और ये जब भी हुकूमत में आते हैं आप देख लीजिए, इनकी अपनी कंपनियाँ, अपनी फैक्ट्रियाँ, इनकी अपनी मिलें जो हैं वो तरक्की करती हैं और पाकिस्तानी इदारे जो होते हैं वो ज़मीन बोस हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल नाअहल और ना तजर्बाकार और इम्पोर्टेड हुकूमत है ये। अच्छा मुझे बताएं, ये कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत में जब इजाफा हुआ हम 2-2 हज़ार रुपये देंगे उस पेट्रोल डलवाने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? 2-2 हज़ार रुपये मिल रहे हैं आपको? सर पहली बात तो ये है कि 2,000 रुपये का करना क्या है? आप मुझे ये बताएं, जो बंदा एक किसी गाँव में रहता है और उसने अपनी डिस्ट्रिक्ट से जाके पैसे लेने हैं, उसका आने जाने का किराया ही 1,500 रुपये लग जाएगा, तो 500 रुपये का वो लेगा क्या? पहली बात तो ये है। चले शहर में जो लेगा उसको 2,000 मिल जाएंगे। और दूसरा, क्या 2,000 ये हमारी एक कौम इनके लिए मजाक बन गई है? क्या उनके लिए ये एक लतीफ़ा बन गई है? 2,000 से आजकल बनता क्या, मुझे ये बताएं। 700 रुपये, 620 रुपये का तो ऑयल का पैकेट हो गया, डालडा का, तो क्या लेंगे? वो आटा नहीं ले सकते, घी नहीं ले सकते, 2,000 में करेंगे। ऊपर से वो आके टीवी में कहते हैं जी आप अपने बच्चों की तालीम में यूज़ कर सकते हैं, आपने सिर्फ पेट्रोल नहीं लेना, आप बच्चों की तालीम यूज़ करें, आप कहीं से ट्रैवल कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। सर ये मजाक है कौम के साथ और एक शदीद नाअहल हुकूमत आई हुई है। आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड कितना ख़राब है। और इन्हीं के करप्शन के केसेस में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो क्यों मारे जाते हैं? जिनके करप्शन केस हैं वो क्यों नहीं मारे? सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है। लिहाजा ये इन्होंने कौम के साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। अवाम को घर में नहीं बैठना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए और इनसे अपना हक छीनना चाहिए। हम इनसे अपना हक नहीं छीनेंगे तो ये हमें इसी तरह अपना गुलाम बना के रखेंगे और हमें इसी तरह ही मजबूर करते रहेंगे और हमें सिर्फ अपने पेट की फिक्र होगी और हमें किसी चीज़ की फिक्र नहीं होगी। लिहाजा खुदा रहा वास्ता है अल्लाह का, आप लोग घरों से बाहर निकलें और इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करें और इसको बाहर निकाल के फेंकें। प्लीज़ मेहरबानी करें, अवाम से मेरी रिक्वेस्ट है। अच्छा इमरान खान ने कहा है कि मैं दोबारा लॉन्ग मार्च लेके आऊँगा और पूरी कुव्वत के साथ आऊँगा, क्या समझते हैं पाकिस्तानी कौम निकलेगी? देखिए सर, इन्होंने जो ये अभी जो हुकूमत मुसलत हुई है हमारी अवाम के ऊपर, हमारे मुल्क के ऊपर, इन्होंने ये किया, इन्होंने एक किस्म की टेरर फैलाया, लोगों के ऊपर टेरर फैलाया कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको मार दिया जाएगा, आप बाहर निकलेंगे आप जख्मी कर दिए जाएंगे, आप गिरफ्तार कर दिए जाएंगे। लिहाजा प्लीज़ खुदारा डरिए नहीं, कुर्बानी देंगे तो कल को हमारे नस्लों की जो होगा मुस्तकबिल संवरेगा। लिहाजा खान साहब के साथ हम साथ हैं, उनकी कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। हम पिछली दफ़ा भी निकले थे, हम इस दफ़ा भी निकलेंगे। और सबसे पहले मैं ये कहूँगा, ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है ये भी एक कठपुतली बना हुआ है, बिकाऊ बना हुआ है। सिवाय चंद जो साफ़ी हैं उनके अलावा ये सारे जो हैं लफाफी साफ़ी हैं, उनको सिर्फ है इमरान खान पे और पुरानी हुकूमत पे तनकीद करना नज़र आता है और उनको कुछ नज़र नहीं आता। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी जो है वो इमरान खान के जो भी हम निकलेंगे एहतजाज के लिए उसको कवरिंग दे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।